یہ کہانی ہے محبت، دھوکے اور موت کے کھیل کی، جو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ دلہن جس کے آنے سے گھر میں خوشیاں آنی تھی، وہی قاتل بن کر سب کچھ برباد کر دے۔ لیکن ایک نہیں، 2 قاتل ہیں۔ یہ سن کر ماں اور بہنوں کی چیخ نکل گئی۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، 2 قاتل کون؟ کیونکہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی اور وہ ناآشنا تھے جس کے ساتھ وہ خفیہ طور پر ملتی تھی۔ بیوی نے سرد لہجے میں کہا، ہاں میں نے قتل کیا۔ اس رات جب اس نے مجھے ناآشنا کے ساتھ دیکھ لیا، میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اسے مار دیا۔ یہ کہانی ہے ایک بیٹے کی، ایک بھائی کی جو اپنی ماں کا سہارا تھا، اپنی بہنوں کی امید تھا۔ 5 بہنیں ہر روز ضد کرتی کہ بھائی دلہا بنے۔ ماں کی آنکھوں میں بھی خواب تھا کہ اپنے بیٹے کو صحرا پہنے دیکھے۔ آخرکار وہ دن آ گیا، بیٹا دلہا بنا، ماں خوش، بہنیں خوش اور پورے گھر میں خوشیوں کا شور تھا۔ لیکن کسی نے نہ سوچا تھا کہ وہی صحرا بہت جلد کفن میں بدل جائے گا۔ جو بیٹا ایک خاندان کا سہارا تھا، وہی بیٹا اپنی ہی شادی شدہ زندگی کے اندھیرے میں خون کا ایک دردناک قصہ بن جائے گا۔ یہ کہانی ہے محبت، دھوکے اور موت کے کھیل کی، جو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ہما خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کاسٹ ڈائریز۔ ناظرین، ملتان کے ایک پرانے محلے میں ایک گھر تھا جہاں ایک ماں باپ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لڑکے کی 5 بہنیں تھیں اور سب بہنیں اس سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ چونکہ وہ گھر کا واحد بیٹا تھا، اس لیے والدین کی ساری امیدیں اور خواب اسی سے جڑے ہوئے تھے۔ محلے والے بھی اکثر کہا کرتے، یہ تو اپنے والدین کا سہارا ہے، اپنی بہنوں کا محافظ ہے، لیکن قسمت ہمیشہ خوابوں کے مطابق نہیں چلتی۔ ملتان کی تپتی دھوپ میں وہ لڑکا صبح سویرے مزدوری پر نکل جاتا، کبھی اینٹیں ڈھونڈتا، کبھی ریہڑی لگاتا، کبھی مزدوروں کے ساتھ بھٹے پر کام کرتا۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے، مگر دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، میری بہنوں کی عزت، ان کے گھر، ان کی خوشیاں، یہی میرا خواب ہے۔ وہ جانتا تھا کہ 5 بہنوں کے جہیز کا انتظام کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن اس کی محنت دن رات جاری رہتی۔ ماں اکثر آنکھوں میں آنسو لیے کہتی، بیٹا اپنی زندگی کا بھی تو سوچ، مگر وہ مسکرا کر جواب دیتا، ماں بہنیں میری عزت ہیں، ان کا بوجھ ہی میری زندگی ہے۔ گھر کے صحن میں بہنیں اکٹھی بیٹھ جاتی اور ضد کرتی، بھائی اب تو آپ کی شادی کرنی ہے، آپ بھی خوش رہیں، ہمیں بھی بھابھی چاہیے۔ لیکن وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیتا اور کہتا، میری خوشی تم سب کی خوشی میں ہے، ابھی تم سب کی شادیاں باقی ہیں، بھلا میں کیسے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں جب میری بہنیں ہی مطمئن نہ ہوں۔ بہنیں کبھی ضد سے رونے لگتی، کبھی ہنسی مذاق سے منانے کی کوشش کرتی، مگر بھائی کے کندھوں پر بوجھ اتنا بھاری تھا کہ وہ خود کو قربان کر کے بھی بہنوں کے خواب پورے کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ماں اکثر رات کو دعاؤں میں روتی اور کہتی، اللہ میرے بیٹے کے نصیب بھی روشن کر دے، یہ اپنی بہنوں کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ دن گزرتے گئے، غربت، مزدوری اور محنت میں وقت جیسے اٹھنے لگا، مگر ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بستر پر لیٹ گئی تو گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ماں کو کسی بڑی فکر نے اندر سے توڑ رکھا ہے، آرام اور سکون چاہیے۔ اس رات ماں نے بہنوں کو پاس بلایا اور سب مل کر بھائی کے سامنے بیٹھ گئیں۔ ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا میں نے اپنی زندگی میں بس ایک سہارا دیکھا ہے، تم نے ہم سب کے لیے اپنی جوانی قربان کر دی، لیکن اب میری ایک آخری خواہش ہے، میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں تمہیں اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہنیں بھی آنسوؤں کے ساتھ بول اٹھی، بھائی اس بار انکار نہ کرنا، یہ ماں کی آخری خواہش ہے۔ بھائی کے چہرے پر پسینہ اور آنکھوں میں نمی تھی، وہ اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ ایک طرف ماں اور بہنوں کی ضد، دوسری طرف ذمہ داریوں کا بوجھ۔ وہ چپ سا ہو گیا، جیسے فیصلہ اس کے دل کو چیر رہا ہو۔ باپ تو بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، گھر کا سہارا صرف ایک ہی بیٹا تھا، وہی کمانے والا، وہی بہنوں کا محافظ اور وہی ماں کی امید۔ جب ماں بیمار پڑی اور بہنیں ضد پر آ گئیں تو اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ بوڑھی ماں آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہتی، بیٹا ماں کی ایک آخری خواہش ہے، مرنے سے پہلے تجھے دلہے کے جوڑے میں دیکھ لوں،
یہ سن کر اس کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بہنوں کے آنسو، ماں کی حالت اور تنہائی کا خوف سب مل کر اسے مجبور کر گئے۔ وہ چپ چاپ ماں کا ہاتھ تھام کر بولا، ماں اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ پورے گھر میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ بہنوں نے خوشی سے گلے لگایا۔ ماں کے چہرے پر برسوں بعد مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس لڑکے کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ اور ایک انجانی بے چینی چھپ گئی، جیسے آنے والے دنوں میں کچھ انوکھا اور خوفناک ہونے والا ہو۔ ماں اور بہنوں کی ضد کے بعد آخرکار رشتہ طے ہو گیا، لیکن یہ رشتہ کسی قریبی جگہ پر نہیں بلکہ دور ایک اجنبی گاؤں ایک پرانے سے گھر میں ہوا۔ جب پہلی بار لڑکے نے اس لڑکی کو دیکھا تو اسے یہ جان کر جھٹکا لگا کہ وہ اس سے 2 سال بڑی ہے۔ دل نے کہا، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کیا واقعی یہی میرا نصیب ہے؟ لیکن پھر اس نے اپنی ماں کی مسکراہٹ دیکھی، بہنوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے اور چپ ہو گیا۔ اگر ان سب کی خوشی اسی میں ہے تو میں مان لیتا ہوں۔ شادی کی تیاریاں ہوئی، دن قریب آیا، لیکن جوں دن قریب آ رہا تھا لڑکے کے دل میں عجیب سا خوف پڑ رہا تھا، جیسے کوئی انجان سایہ اس کے گرد منڈلا رہا ہو۔ راتوں کو وہ نیند سے چونک کر اٹھ جاتا اور اکثر ایک ہی خیال اس کے دل میں گونجتا، کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا یہ قدم میری زندگی کو تباہ کر دے گا؟ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ گھر میں بہنوں کی ہنسی کی گونج ہر طرف پھیل گئی۔ 5 بہنیں خوشی سے ناچتی، ایک دوسرے کو مہندی لگاتی، گانے گاتی اور بار بار بھائی کو چھیڑتی، اب تو ہماری بھابھی آ رہی ہے۔ بوڑھی ماں کے چہرے پر برسوں بعد ایک سکون نظر آ رہا تھا۔ وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتی، یا اللہ میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہے۔ محلے کے لوگ بھی حیران تھے کہ جس لڑکے نے ساری جوانی محنت مزدوری اور اپنی بہنوں کی ذمہ داری میں گزار دی، آج آخرکار وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ گھر میں چراغاں ہوا، کچن میں بہنوں کی دوڑ بھاگ، ماں کی مسکراہٹیں، سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ لیکن ان سب خوشیوں کے بیچ صرف ایک دل بے چین تھا، وہ دل جس نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ماں اور بہنوں کی خوشی کے لیے قبول کی تھی۔ اس کے دل میں بار بار ایک ہی خیال آتا، یہ خوشیاں سچ میں ہیں یا آنے والا وقت ایک دھوکہ ہے؟ شادی ہو گئی، گھر میں کچھ دن خوشی اور مسکراہٹیں رہیں، بہنیں بھائی کی دلہن کو خوشی خوشی گھر میں بساتی رہیں۔ ماں کے چہرے پر بھی اطمینان جھلکتا تھا کہ بیٹے نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ لیکن شادی کے بعد بھی لڑکے کی زندگی پہلے جیسی ہی رہی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے مزدوری پر نکل جاتا، کبھی اینٹیں ڈھونڈتا، کبھی ریڑھی لگاتا، کبھی بھٹا مزدوری کرتا۔ اس کی ایک ہی دھن تھی، بیوی کو اس کا حق دوں، بہنوں کے جہیز کا بندوبست کروں اور ماں کا علاج بھی کر سکوں۔ اس کے ہاتھوں کے چھالے گہرے ہوتے جا رہے تھے، جسم دن با دن کمزور ہو رہا تھا، مگر دل مضبوط تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی نئی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے اور پرانی قربانیوں کو بھی بھولے نہیں۔ بیوی اکثر کہتی، اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ ذرا اپنے لیے بھی سوچو۔ مگر وہ مسکرا کر جواب دیتا، میرے حصے کی خوشیاں میرے بہنوں اور ماں کے نصیب میں ہے اور تمہاری مسکراہٹ میں۔ گھر کے سب افراد خوش تھے، لیکن اسی خوشیوں کے بیچ ایک انجانی خاموشی، ایک پراسرار سایہ اس لڑکے کی زندگی میں آہستہ آہستہ داخل ہونا شروع ہو رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، لڑکا دن بھر کی مزدوری کے بعد تھکا ہارا پسینے میں شرابور گھر پہنچا۔ جیسے ہی دروازے پر قدم رکھا تو ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا محسوس ہوا۔ کمرے میں داخل ہوا تو بیوی وہاں موجود نہ تھی۔ اس نے حیرت سے بہنوں سے پوچھا، ارے بھابھی کہاں ہے؟ بہنوں نے معصومیت سے جواب دیا، بھائی بھابھی تو صبح ہی اپنی ماں کے گھر گئی تھی، کیا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ ایک لمحے کے لیے اس کا دل رک سا گیا۔ کیا؟ پھر فوراً سنبھلتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں بتایا تھا، میں بس بھول گیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ بیوی نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، وہ بنا اجازت یا اطلاع کے ہی گھر گئی تھی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا خدشہ جاگا، مگر ماں اور بہنوں کے سامنے بیوی کی عزت بچانے کے لیے وہ جھوٹ بول گیا۔ وہ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، آنکھوں میں بار بار ایک ہی سوال گونجتا رہا، بیوی آخر کہاں گئی تھی؟ کیوں مجھ سے چھپایا؟ 2 دن بعد اچانک دروازہ کھلا اور بیوی واپس آ گئی۔ گھر کے سب افراد نے سکون کا سانس لیا۔ بہنوں نے خوشی سے کہا،
भाभी आ गई, लेकिन लड़के के दिल में तो तूफान मचा हुआ था। वो खामोशी से कमरे में गया और नरमी से पूछा, तुम 2 दिन कहाँ थी, क्यों बताया नहीं? बीवी ने नजरें झुका ली और टाल मटोल के अंदाज में बातें घुमा फिरा कर करने लगी। वो बस अम्मा की तबीयत खराब थी, कुछ रिश्तेदार आ गए थे, तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। इसकी बातों में सच कम और गोलमोल बातें ज्यादा थी। लड़का उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन इसकी बीवी पलके झुकाए नजरें चुराए जा रही थी। एक लम्हे को इसके दिल में शदीद गुस्सा आया, लेकिन फिर इसने बीमार माँ और मासूम बहनों को याद किया। वो सोचने लगा, अगर मैंने सवालात किए, लड़ाई हुई तो माँ की तबीयत मजीद खराब हो जाएगी, बहनें भी परेशान हो जाएंगी। इसने गहरी सांस ली और चुप हो गया। ठीक है, इसने आहिस्ता कहा और कमरा छोड़कर बाहर चला गया। लेकिन उसके दिल में एक कांटा पेवस्त हो गया था। बीवी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? आखिर वो 2 दिन कहाँ थी? कुछ दिन गुजरे, सब कुछ मामूल पर लग रहा था। बीवी भी घर के कामकाज में लग गई थी। माँ और बहनें भी मुतमईन थी कि शायद अब सब ठीक हो गया। लेकिन फिर अचानक एक दिन जब लड़का मजदूरी से वापस आया तो घर के अंदर एक बार फिर खामोशी छाई हुई थी। उसने कमरे में झांका तो बीवी वहां मौजूद न थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बहनों से पूछा, भाभी कहाँ है? एक बहन बोली, भाई सुबह से ही हमने भाभी को नहीं देखा, शायद फिर अपनी माँ के घर गई हो। लड़के के कदमों तले जमीन निकल गई। इसके जहन में वो 2 दिन वाला वाकया ताज़ा हो गया जब बीवी गायब हुई थी। इस बार वो झूठ बोलने की हिम्मत न कर सका, बस खामोशी से सहन के एक कोने में जाकर बैठ गया। ख्यालात ने उसे घेर लिया। क्या वो वाकई अपनी माँ के घर गई है या फिर कहीं और? आखिर वो मुझे क्यों नहीं बताती? रात गहरी होती गई। लड़का जागता रहा, माँ और बहनों को तसल्ली देता रहा कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो बिखर रहा था। अगले रोज वो हिम्मत करके दूर दराज के गांव गया जहां उसका ससुराल था। दिन की रोशनी में भी रास्ता उसे अजीब सा लग रहा था, जैसे हर दरख्त और हर सन्नाटा उसके कदम रोकने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार वो ससुराल के दरवाजे पर पहुंचा। सास ने हैरत से दरवाजा खोला और खुशी से बोली, अरे बेटा तुम, आओ आओ अंदर आओ। वो सीधा अंदर गया और नजरें इधर उधर दौड़ाने लगा, मगर बीवी कहीं नजर न आई। दिल की धड़कन तेज हो गई। दिल में सोच रहा है कि अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? सास सवाल करती है कि हमारी बेटी को नहीं लाए? सास के सामने अपनी उलझन छुपाने के लिए उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट बनाई और कहा, वो असल में मैं अचानक आ गया, अगली बार इंशाल्लाह उसे भी साथ लाऊंगा। सास ने खुशी से सर हिलाया, मगर उसके अंदर खौफ और शकूक के तूफान बरपा हो गए। वो दिल ही दिल में सोच रहा था, मेरी बीवी आखिर जाती कहाँ है? अगर वो अपने मैके भी नहीं गई तो फिर इन 2 दिनों में वो किसके साथ और कहाँ रहती है? वो वापस लौट रहा था तो शाम ढलने लगी। गांव के सुनसान रास्ते में अचानक हवा ठंडी हो गई, दरख्तों की शाखें सरसराए और उसे यूं लगा जैसे कोई औरत हंस रही हो, एक मदहम खौफनाक हंसी जो चारों तरफ गूंज रही थी। एक दिन बाद अचानक दरवाजा खुला और बीवी वापस आ गई। वो ऐसे कमरे में दाखिल हुई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहनें खुश होकर भागी, भाभी आ गई। माँ ने भी शुक्र अदा किया और बेटे की तरफ देखा, लेकिन इस बार बेटे ने कुछ नहीं कहा, ना कोई सवाल ना कोई गिला। बीवी ने भी इसकी खामोशी को महसूस किया और नजरें झुका ली। शोहर का दिल तो अंदर से तड़प रहा था। वो चीख कर पूछना चाहता था, आखिर तू कहाँ जाती है, किसके पास रहती है? लेकिन वो खामोश रहा। उसे याद आया कि एक दिन पहले ही वो ससुराल से होकर आया था और वहाँ सबने साफ कह दिया था कि बीवी कई दिनों से वहाँ आई ही नहीं। अब वो बीवी पर भरोसा तोड़ देना चाहता था, मगर माँ की बीमारी और बहनों की मासूमियत देखकर इसने फैसला किया कि वक्त आने पर ही सब कुछ खोलेगा। इस वक्त तक वो सिर्फ एक तमाशाई बनेगा। रात को जब सब सो गए, वो सहन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिल में एक ही सवाल था, मेरी बीवी आखिर है कौन और यह सब खेल क्यों खेल रही है? आखिर वो वक्त आ गया जिसका वो दिनों से इंतजार कर रहा था। सुबह सवेरे वो मजदूरी के लिए निकला, मगर किस्मत ने साथ ना दिया। गलियों और बाजारों में बहुत ढूंढा, मगर काम नहीं मिला। दिल बोझल सा हो गया। इसने सोचा कि चलो घर ही लौट चलता हूँ। वो नीम वैरान गली से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर पड़ी
सामने एक औरत लंबी चादर ओढ़े दबे कदमों से तेज तेज चल रही थी। दिल जैसे धड़कना ही भूल गया, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी थी। वो लम्हे भर के लिए साकित हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर पीछे लग गया। दिल में सवालों का तूफान मच गया। ये कहाँ जा रही है, किससे मिलने, और क्यों मुझसे छुपा रही है? बीवी कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। शोहर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो इसके पीछे खामोशी से चलता रहा। कुछ देर बाद वो रास्ता एक पुराने, सुनसान और टूटे फूटे घर की तरफ जा निकला। बीवी ने इधर उधर नजरें दौड़ाई, जैसे यकीन कर रही हो कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। फिर आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। शोहर के कदम लर्जने लगे, लेकिन उसकी गैरत और शकूक ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो दबे पांव दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। कमरे की टूटी हुई दीवारों पर मकड़ जाले लटक रहे थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और फिजा में अजीब सी घुटती हुई बू फैली हुई थी। और फिर जैसे ही इसने कमरे के कोने की तरफ देखा, इसकी आंखें पत्थर हो गईं। इसकी बीवी वहां खड़ी थी, लेकिन अकेली नहीं। इसके सामने एक नाआशना मर्द मौजूद था। उन दोनों के दरमियान ऐसी सरगोशियां हो रही थी जो शोहर के कानों में खंजर की तरह उतर रही थी। वो मंजर देखकर शोहर के कदमों तले जमीन निकल गई। दिल चीख उठा, ये सब क्या है? मेरी बीवी और ये अजनबी? शोहर ने जैसे ही बीवी और उस नाआशना को एक साथ देखा, बीवी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। वो हकलाते हुए आगे बढ़ी, मगर उस अजनबी ने सिर्फ एक खौफनाक नजर शोहर पर डाली। शोहर के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई, जैसे इसकी सांस रुकने लगी हो। अचानक चिराग बुझ गए, चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। अगली सुबह मोहल्ले वाले हैरान थे कि लड़का, इसकी बीवी और वो पुरअसरार शख्स तीनों ही कहीं गायब हो गए। ना घर में लड़के का पता था, ना बीवी का। माँ और बहनें पागलों की तरह रो रही थी। गली में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। लड़का किसी दुश्मन के हाथ मारा गया है। बीवी ने आशिक के साथ मिलकर शोहर को खत्म कर दिया। नहीं, ये आम इंसानों का खेल नहीं, कुछ और है। 10 दिन तक ना किसी को इसका सुराग मिला, ना कोई निशान। लेकिन 11वें दिन एक खौफनाक वाकया पेश आया। मोहल्ले के करीब वाले खेत से अजीब सी बदबू और चीखों की आवाजें आने लगी। लोग जमा हुए तो वहां जमीन खुदी हुई मिली, जैसे किसी ने कब्र सा खोदा हुआ हो, और कब्र के बीचों बीच एक चादर पड़ी थी। वही चादर जो लड़के की बीवी आखिरी बार ओढ़े हुए गई थी। लोगों ने जैसे ही कब्रनुमा गड्ढे में पड़ी चादर उठाई तो सबकी सांसें रुक गईं। चादर के नीचे बीवी नहीं, बल्कि शोहर की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। इसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे मरने के बाद भी वो अपनी बीवी और इस नाआशना को देख रहा हो। जिस्म पर खौफनाक जख्म थे, मगर अजीब बात ये थी कि जख्म किसी तेज धार चीज के नहीं लगते थे, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसे नोच नोच कर मारा हो। माँ वो मंजर देखकर वहीं गिर पड़ी। बहनें चीखने लगी, पूरा मोहल्ला लर्ज उठा। कुछ लोग बोले, ये इंसान का काम नहीं हो सकता। वो दिन माँ और बहनों के लिए क़यामत से कम न था। जिस बेटे पर 5 बहनें नाज करती थीं, जिसकी मेहनत पर वो सब जीती थीं, जिसकी सांसों से घर आबाद था, आज वही बेटा लाश बनकर जमीन पर पड़ा था। माँ की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी, मेरा इकलौता सहारा, मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। बहनें अपने बाल नोच रही थी, जमीन पर गिर गिर कर भाई के कदम चूम रही थी। हर बहन का दिल चीर देने वाला नोहा, हर चीख आसमान तक जा रही थी। लेकिन उस क़यामत में एक और सवाल सबको दहला रहा था, भाभी कहाँ है? कोई नहीं जानता था वो जिंदा है या मर गई है। कुछ कहने लगे शायद वो भी मार दी गई, कुछ कहने लगे वही कातिल है। लेकिन पुलिस ने केस को बंद नहीं किया। इन्होंने एक एक सुराग, एक एक कदम का पीछा किया। खून के धब्बे, कदमों के निशान और गांव के लोगों के बयानात। दिन गुजरते गए और फिर अचानक एक दिन पुलिस मकतूल की माँ के घर पहुंची। सबकी आंखों में एक सवाल था। माँ लर्जती आवाज में बोली, बेटे के कातिल को ढूंढा तुमने? पुलिस वाले ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ,
कातिल पकड़े गए हैं, लेकिन एक नहीं 2 कातिल हैं। ये सुनकर माँ और बहनों की चीख निकल गई। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, 2 कातिल कौन? पुलिस ने जो नाम लिए वो सबके कदमों तले से जमीन खींच लाए, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी बीवी और वो ना आशना थे, जिसके साथ वो खुफिया तौर पर मिलती थी। माँ जमीन पर गिर गई। बहनों ने कांपते हुए एक दूसरे को देखा। ये वो सदमा था जिसने इनके जख्म को और गहरा कर दिया। जिस औरत को माँ ने अपनी बहू बनाकर घर में लाया, जिसे बहनों ने भाभी कहकर इज्जत दी, वही कातिल निकली। पुलिस ने जब बीवी को अदालत के कमरे में पेश किया तो वहां एक अजीब सा सकूत छा गया। माँ और बहनों की नजरें कांप रही थीं। जज ने सख्त लहजे में कहा, सच बताओ, क्यों कत्ल किया तुमने अपने शौहर को? बीवी ने सर झुकाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगी। वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने जहर खोल दिया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। बीवी ने सर्द लहजे में कहा, हाँ, मैंने कत्ल किया। इस रात जब इसने मुझे ना आशना के साथ देख लिया तो मुझे डर था कि वो सबको सच बता देगा। मेरी इज्जत, मेरे रिश्ते सब खाक हो जाएंगे। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए इसे मार दिया। कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। माँ की चीख बुलंद हुई, हाय मेरा बेटा। लेकिन बीवी ने रुकते रुकते एक और खौफनाक हकीकत बयान की, मैंने सिर्फ कत्ल नहीं किया, मैंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि कोई निशान बाकी ना रहे, ताकि कोई मेरा राज ना खोल सके। ये अल्फाज सुनते ही कमरे में मौजूद सब लोग दहल गए। माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। बहनें कांपते हुए एक दूसरे को थामने लगी। पुलिस के अफसर भी हैरान थे कि कोई औरत इतनी संगदिल कैसे हो सकती है। कानून ने दोनों कातिलों को गिरफ्तार किया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर इन्हें सख्त तरीन सजा सुनाई। आज वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे अपनी मौत से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, इस माँ का क्या हुआ जो अपने बेटे के कंधों पर अपनी जिंदगी का सहारा रखे बैठी थी? इन बहनों का क्या हुआ जिन्होंने भाई के लिए दुआओं के चिराग जलाए थे, जिन्होंने ख्वाब देखे थे कि एक दिन इनका भाई इनके हाथों में मेहंदी लगाएगा, इनके जहेज के संदूक भरेगा और इनके सरों पर सहरा सजाएगा। मगर किस्मत ने ऐसा वार किया कि जिस भाई के सर पर सहरा बांधा था, चंद दिन बाद इसके जिस्म पर कफन बांधा गया। शादी का जोड़ा जो बहनों ने चमकती आंखों से पसंद किया था, वही जोड़ा माँ की आंखों के सामने खून में लथपथ कफन में बदल गया। आज भी वो घर सुनसान है। वो दीवारें अभी भी भाई की पुकार सुनती हैं। वो माँ की सिसकियां और बहनों की चीखें वक्त के पर्दों को चीर देती हैं। ये कहानी सिर्फ एक खानदान का दुख नहीं, ये एक सबक है। शादी की खुशियों भरे घर का चिराग बुझ गया। माँ जिसने बरसों की दुआओं से बेटे को जवान किया था, आज इसकी लाश को कफन में लपेटा जा रहा था। वो बहनें जो अपने भाई के सहरे के ख्वाब देखती थी, आज इस भाई के जनाजे के साथ जिंदा लाशों की तरह रो रही थी। वो दुल्हन जिसके आने से घर में खुशियां आनी थी, वही कातिल बनकर सब कुछ बर्बाद कर गई और एक माँ की झुकी हुई कमर हमेशा के लिए टूट गई। पुलिस ने इंसाफ तो कर दिया, कातिल जेल में है, लेकिन इस माँ और बहनों की खाली आंखों में कभी इंसाफ नहीं आ सकता। सबक, रिश्तेदारी सिर्फ चेहरे, रिश्तेदारों की बातों या वक्ती खुशी के लिए नहीं जोड़नी चाहिए। रिश्ता वो है जिस पर नस्लों की बुनियाद रखनी होती है। इससे पहले कि देर हो जाए, तहकीक जरूर करें, परख जरूर करें, क्योंकि एक गलत फैसला खुशियों को लाशों में बदल सकता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाजिर होंगी एक ऐसे सच के साथ जो हम सबको एक सबक सिखा जाए। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।